مسئلہ فلسطین، حقائق اور پس منظر۔ برطانوی مینڈیٹ میں آنے سے پہلے فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ 1917 میں لگتا ہے کہ برطانیہ کو پہلی عالمی جنگ میں فتح کا یقین ہو چلا تھا۔ لارڈ آرتھر بلفور سلطنت برطانیہ کے وزیر خارجہ تھے۔ لارڈ بلفور نے ایک سرکردہ برطانوی صہیونی لیڈر مسٹر والٹر روتشیلڈ کو خط لکھا کہ برطانوی حکومت فلسطین میں یہودیوں کی ریاست کے بارے میں مثبت خیالات رکھتی ہے۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ 1917 میں جب یہ خیالات اس مختصر سے خط کی شکل میں نمودار ہوئے تب فلسطین ترک سلطنت کا حصہ تھا۔ البتہ برطانیہ تب دنیا کا سب سے بڑا چودھری تھا۔ سلطنت برطانیہ میں بقول شخص سے سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ ادھر ترکی یورپ کا مرد بیمار بن چکا تھا۔ اس خط میں سلطنت برطانیہ کا حد سے بڑا ہوا اعتماد بھی جھلکتا ہے اور خط کے آخر میں یہ بھی تحریر تھا کہ اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ غیر یہودی آبادی کے مذہبی اور سول حقوق متاثر نہ ہوں۔ یہاں یہ ضروری ہے کہ یہودی اور صہیونی کا فرق واضح کر دیا جائے اور 1917 میں فلسطین میں مختلف مذاہب کے پیروکاروں کی آبادی کا تناسب بھی بتا دیا جائے تاکہ یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ فلسطینی کتنی بڑی تاریخی ستم ظرفی کا شکار ہوئے ہیں۔ صہیونی تحریک 19ویں صدی کے اواخر میں یورپ میں شروع ہوئی اور یہ لوگ انتہا پسند یہودی تھے جو اپنی علیحدہ ریاست بنانا چاہتے تھے جہاں دوسرے مذاہب کے لوگ ان کے شریک نہ ہوں۔ یہ بات بھی مد نظر رہے کہ ہر یہودی صہیونی نہیں ہوتا۔ فلسطین میں صدیوں سے تینوں ادیان سماویہ یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے پیروکار مکمل امن و آشتی کی فضا میں رہ رہے تھے۔ یہ مقدس سرزمین تینوں مذاہب کے لیے بے حد اہم ہے۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق نے یروشلم فتح کیا۔ گو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول یہاں تھا لیکن فتح کے وقت نماز پڑھنے کے لیے مناسب جگہ نہیں تھی۔ عیسائیوں نے پیشکش کی کہ ہماری کلیسیا میں نماز ادا کر لیں۔ خلیفہ راشد نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اگر میں کلیسیا میں نماز پڑھی تو دوسرے مسلمان بھی میری پیروی کریں گے اور آہستہ آہستہ آپ کی جائے عبادت آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ خلفائے راشدین کی فراست اور رواداری کی مثال کے طور پر یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا اہم ترین جز بن چکا ہے۔ 1917 میں فلسطین میں یہودی ٹوٹل آبادی کا 7% تھے، عیسائی 10.5% تھے جبکہ مسلمان 82% تھے۔ شرح میں صہیونی تحریک یورپ میں بھی مقبولیت حاصل نہ کر سکی، باوجہ یورپ کے لوگ یہودیوں سے نفرت کرتے تھے۔ اس کے برعکس یہودی سلطنت عثمانیہ میں عمومی طور پر اور فلسطین میں خاص طور پر معزز شہریوں کی طرح رہ رہے تھے۔ دوسری عالمی جنگ میں جب ہٹلر نے یہودی آبادی پہ ظلم ڈھائے تو برطانیہ اور اس کے اتحادی ممالک میں یہودیوں کے لیے رحم کا جذبہ اجاگر ہوا۔ شاہ فیصل محرم فرمایا کرتے تھے کہ یہودیوں پر ستم جرمنیوں نے کیا مگر قیمت عربوں کو ادا کرنی پڑ رہی ہے۔
नवंबर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन की पार्टीशन यानी तकसीम की करारदाद पास की। इस रिज़र्वेशन के मुताबिक फ़लस्तीन में अरब और यहूदी रियासतों के क़याम के साथ साथ यरूशलेम के शहर के लिए इंटरनेशनल कंट्रोल का मंसूबा भी शामिल था। अरबों ने यह करारदाद रद्द कर दी, जबकि फ़लस्तीन के यहूदियों ने इसे कबूल कर लिया और अब तक फ़लस्तीन में यहूदियों की तादाद खासी बढ़ चुकी थी। बरतानवी मैंडेट के दौरान बहुत से नौआबाद यहूदी फ़लस्तीन में आबाद हो चुके थे। 1948 में इसराइल बना तो अरब ममालिक के साथ जंग हुई। अरब लीडर कहा करते थे कि इसराइल बना तो हम इसे उठाकर समंदर में फेंक देंगे। जंग में अरबों को शिकस्त हुई। बिखरे हुए सियोनी जत्थे अरब आबादियों पर हमला करने लगे। आधे फ़लस्तीनी गांव सफ़ाए हस्ती से मिटा दिए गए। एक इसराइली तारीख दान बीनी मोरस के मुताबिक 34 जगह अरबों का कत्लेआम हुआ। बेशुमार फ़लस्तीनी अरब अपना वतन छोड़ने पर मजबूर हुए। फ़लस्तीनी महाजरीन की टोटल तादाद 60 लाख से ज़ायद है। इनकी बड़ी तादाद आज भी बैरून दमिश्क ओमान के पास बदहाली में रह रही है। अरबों ने लैला खालिद, जॉर्ज हबाश और अबू नदाल जैसे हुर्रियत पसंद पैदा किए तो इन्हें दहशतगर्द कहा गया। 1980 की दहाई में यासिर अराफात ने मुसल्लह जदोजहद के बजाय बातचीत का असलूब अपनाया। 1993 में ओस्लो माहिदा हुआ। यासिर अराफात और इसहाक राबीन को नोबल अमन इनाम तो मिल गए, मगर फ़लस्तीन में ना अमन आया और ना ही फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत मिली। हम पाकिस्तान में फ़लस्तीनी मसले को अक्सर यहूदियत और इस्लाम के माबैन तनाज़ा समझते हैं, और ये बात किसी हद तक सही भी है, क्योंकि हमारे क़िबला अव्वल पर कब्ज़ा इस सारे किस्से का मरकज़ी बाप है। लेकिन मेरे नज़दीक ये मसला गासिब सोनियत और इंसानियत के दरमियान जंग है। सोनी जब 1948 में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहे थे तो ईसाई भी इतने ही मज़लूम थे जितने के मुसलमान, और आज बिन्यामीन नेतन्याहू की हुकूमत एक मुतअस्सिब सोनी हुकूमत लगती है, जो इस बात पर मुनहसर है कि इसराइल को पहले यहूदी रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए, बाकी बात बाद में होगी। मकसद साफ ज़ाहिर है कि कोई फ़लस्तीनी महाजर, ख्वाह वो ईसाई हो या मुसलमान, अपने वतन वापस ना आ सके। इसराइली बड़ी डटाई से कहते हैं कि अरब ममालिक की तादाद 22 है, जबकि यहूदी आबादी वाला इसराइल सिर्फ एक है, और इस बात का असल मकसद ये है कि अरब ममालिक फ़लस्तीनी महाजरीन को अपने यहाँ आबाद करें। गोया 60 लाख फ़लस्तीनी महाजरीन, जिनकी 3 नस्लें खैमा बस्तियों में जवान हुई, अपने असली घरों को लौटने के हक़ से महरूम किए जा रहे हैं। तमाम इंसानी हकूक़ के कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की कई करारदादें फ़लस्तीन महाजरीन के वापसी के हक़ को तस्लीम करती हैं, लेकिन इसराइल को कोई परवाह नहीं, क्योंकि अमेरिका और बरतानिया इसके हामी हैं। और मुझे निज़ार कबाई की नज़म याद आ रही है, जो फ़लस्तीनी महाजरीन की ज़हनी कैफियत की अक्कासी है। अब मेरे हाथ में बंदूक आ गई है, ऐ मुजाहिदो मुझे अपने साथ फ़लस्तीन ले चलो। मैं अपनी खोई हुई साइकिल तलाश करूँगा, मैं अपने महल्ले के दोस्तों के साथ खेलूँगा। ऐ मुजाहिदो मुझे अपने साथ फ़लस्तीन ले चलो।